जी आए नूं खुशामदीद। तुसी ते तुहाडा परिवार हरदम रहे सेहतयाब। इसे दुआ दे नाल लै हाज़र हाँ मैं PTC न्यूज़ का एक खास उपराला डॉक्टर स्पीक, ताकि सही समय ते मिल सके तुहानू सही जानकारी। तो अज का साडा विषय है हार्ट अटैक की वध रही समस्या, जिस बारे चर्चा करने लई साडे नाल NHS हॉस्पिटल जलंधर तो ने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कमलदीप बंसल। डॉक्टर साहब जी आए नूं, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर कमल निखिल जी का तो PTC न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता है जिन्होंने मैनू ये प्लेटफॉर्म दिता ताकि मैं लोगों को हार्ट की बीमारियों वास्ते जागरूक कर सका। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो जे एक लेमैन के तौर पर, एक आम बंदे के तौर पर जानना चाहिए कि हार्ट अटैक के जोड़े सिम्पटम्स ने वो सिम्पटम्स की होंगे ने? हार्ट अटैक के सिम्पटम्स सब तो जरूरी जोड़ा मेन सिम्पटम होंदा है वो छाती में दर्द होना। उस तो इलावा भी कुछ सिम्पटम्स है जो कि कुछ मरीजों के होंदे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਤਰੇਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जिस कारण वो डॉक्टरी सलाह लेट लेंदे ने, अपना इलाज करते हैं घरे, जिस नाल बीमारी वध जाती है तो मरीज़ नूं उस कारण नुकसान ज़्यादा होंदा है। छाती च दर्द जिहड़ा है छाती के किसी भी पासे हो सकता है, ज़्यादातर वो सेंटर दे विच होंदा है, साइड ते भी हो सकता है, तो वो होर छाती के होर हिस्से, शरीर के होर हिस्से च जिवें कि गर्दन, दोवें मोढियां दे विच, दोवें बाहां दे विच रेडिएट कर सकता है और पेट दे विच भी जा सकता है कि कईयां नूं दर्द जिहड़ा नाभि तो उपर पेट दे विच भी रेडिएट करता है। सो ये सब चीज़ां दसदियां है कि मरीज़ नूं हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। जे इन्हां विचों कुछ भी किसी नूं फीलिंग आती है तो जल्द तो जल्द डॉक्टरी सलाह लवे। बिल्कुल, जिवें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कई बार असी अणगहली कर जाते हैं तो अजिही समस्या नूं कहने कि गैस हो गई है, उहदे कारण प्रॉब्लम हो रही है। तुसी ये नहीं करना, आप अपना इलाज नहीं करना, अपने कार्डियोलॉजिस्ट नूं, अपने डॉक्टर नूं तुसी जरूर संपर्क करना है। तो इत्थे डॉक्टर साहब तुसी हुणे जिवें जिक्र कीता सी साह दा, तो कई बार साह किसी नूं चढ़ जाता है, वो साह की समस्या के कारण भी हो सकता है, या जिवें तुसी कहा हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है उहदे कारण भी हो सकता है। पर वो डिफरेंशिएट किवें करन कि इस साह के कारण है या हार्ट की प्रॉब्लम के कारण है जो साह चढ़ रहा है? जिहड़ा साह है या तो फेफड़ियां की बीमारी करके चढ़ सकता है या हार्ट की बीमारी करके चढ़ सकता है। जद मरीज़ नूं हार्ट की बीमारी है उस कंडीशन दे विच मरीज़ नूं बैठे बैठे साह घट चढ़ता है, पर जिवें ही वो हार्ट ते जोर पाता है, जिवें कुछ तुर लैंदा थोड़ी देर, पौड़ियां चढ़ लैंदा है तो साह चढ़ना वध जाता है। और अगर जे मरीज़ नूं फेफड़ियां दे करके साह चढ़ता है तो उस कंडीशन दे विच उहनूं बैठे बैठे भी साह चढ़ेगा, जो कि काम करना या कुछ हल्का फुल्का तुर फिरना भी वध जाएगा। और कुछ चीज़ां इदां दियां हुंदियां फेफड़े दी मरीज़ां दे विच जिवें कि खांसी, रेशा, बुखार, जो कि दसदा है कि मरीज़ नूं निमोनिया हो सकता है, या कुछ फेफड़े की बीमारी जिवें दमा हो गया, वो कुछ खास मौसम दे विच जिद्दां सर्दियां दा मौसम आ गया या मिट्टी वाढी दा मौसम आ गया जिस वेले कईयां नूं एलर्जी कारण भी साह चढ़ सकता है। सो उस केस दे विच हिस्टरी जिहड़ी है इन्ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाती। उस केस दे विच कुछ टैसट जरूरी हो जाते हैं, जिवें ECG, छाती का एक्सरे, ईको, TMT, इस जिन्ना आपां डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मरीज़ नूं फेफड़े की बीमारी है या हार्ट की बीमारी करके साह चढ़ रहा है। मतलब जे यह समस्या साह की आ रही है तो वो टेस्ट करा के ही फिर पता लग पाएगा पूरी टेस्ट करा के तुसी यकीन ही उन्होंने बना सकते हो, पर कुछ हिस्टरी पॉइंट है जिहड़े दसदे ने कि वो फेफड़ियां या हार्ट करके साह चढ़ रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं किते पढ़िया सी कि हार्ट आप अटैक नहीं करता ਜਦੋਂ तक असी हार्ट ਨੂੰ अटैक ना करिए, और रिएक्ट करता है तो फिर उन्होंने हार्ट अटैक का नाम ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स ने या कहां रिस्क फैक्टर्स ने ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ हार्ट अटैक की समस्या ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है? कुछ ਜਿਹੜੇ मेन रिस्क फैक्टर है जो कि ਅੱਜ ਦੇ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोबैको इनटेक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀੜੀ, ਜਰਦਾ, खैनी, फिर ई सिगरेट्स भी आजकल चल रही हैं।
ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਰਮਲ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਲੋਕਾਂ ਦਾ BP ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਨਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਈਟ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡਸ, ਸ਼ੂਗਰੀ ਆਈਟਮਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਨਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਅਨਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ 80% ਆਪਣਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਫਿਸ ਜੌਬਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਟਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡਾਕਟਰਸ ਸਪੀਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰਸ ਸਪੀਕ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ NHS ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਬੰਸਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯੂਥ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਸ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕਰੇ ਨਾਰਮਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਏਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਛ 40-50 ਈਅਰਸ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ 30 ਮਿੰਟਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਕਰਨ ਐਟਲੀਸਟ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰੇਟ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕਿੰਗ, ਤੇਜ਼ ਤੁਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 20 ਮਿੰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਫਤੇ 'ਚ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ, ਫਿਰ ਜੰਪਿੰਗ ਜੈਕਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਡਾਈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੂਗਰੀ ਆਈਟਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮਸ, ਮਫਿਨ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰੀ ਡਰਿੰਕਸ ਲਾਈਕ ਕੋਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਫੈਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੈਟ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਫੈਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੋਕਾਡੋ,
ਇਹ ਚੰਗੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਨ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਫਾਜ਼ ਐਂਡ ਪੂਫਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ PTC ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਅਤੇ 50% ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਬਾਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ ਈਟਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਟੈਕ ਦਾ ਰਿਸਕ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਅਡੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਐਂਡੋਰਫਿਨਸ, ਨਲੋਰਫਿਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਟੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡਾਕਟਰਸ ਸਪੀਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਦੀਪ ਬੰਸਲ NHS ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੰਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਔਰ ਸਟੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, BP ਘਟ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ। ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਬਲੋਕੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 1% ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦਾ, ਅਟੈਕ ਵਧਣ ਦਾ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਝੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜਾਂ ਬਹਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 25-30% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟਿੰਗ ਖੂਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਮ ਨਾੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਮਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸੈਰ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਿਆ ਕਿ ਸਟੈਂਟ ਪਾਇਆ ਪਰ ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਟੈਂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਲੋਅਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਟ ਪਏ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਦਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏਗਾ, ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਟੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਮਰੀਜ਼, ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ NHS ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਜੀ 3D ਕੈਥ ਲੈਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਅਤੇ 3D ਕੈਥ ਲੈਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ 3D ਕੈਥ ਲੈਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ 2D ਕੈਥ ਲੈਬ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਜਦ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2D ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾੜਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ 3D ਕੈਥ ਲੈਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਟਿਨਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਡਾਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3D ਕੈਥ ਲੈਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ 3D ਕੈਥ ਲੈਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 3D ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਕੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 3D ਕੈਥ ਲੈਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇਮੇਜਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। 3D ਲੈਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਫॉर ਕਾਰਡਿਕ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਲਈ 3D ਲੈਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ NHS ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਲੋਕੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ,
ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਰੰਤ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NHS ਹਸਪੀਟਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਪੀਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੇਖਣਾ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਸਿਰਫ PTC ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।